तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नवा विडियो में। आज आप आ विडियोनी अंदर जोईशुं के जे धोरण 10 पछी जे डिप्लोमा एडमिशन जे छे 2025-26 ની અંદર, तो एमां आपणे जे लास्ट ईयरनुं जे कट ऑफ जे छे 2024-25 नो एना उपरथी आपणे आइडिया लगाईशुं के तमे जे धोरण 10 पास मतलब कर्युं हशे तो तमे जे पण आगळ करेलुं होय तो एमां तमारे जे केटला मार्क्स हशे तो तमने जे ते कॉलेजमां तमारे जे एडमिशन तमारे लेवुं छे, कॉलेजमां एडमिशन मळशे के नहीं मळे एना विषे जे छे आपणे जोवाना छीए। आज विडियो जे छे धोरण 10 पछीना डिप्लोमा एडमिशन माटे छे, डिप्लोमा इन एंजिनियरिंग माटे, बराबर। अने आ जे कट ऑफ जे छे लास्ट ईयरनो कट ऑफ छे, ओके। तो आमां तमे जोशो तो तमने आइडिया आवशे। जो पहला एक बात याद राखशो आनी अंदर के जे आमां तमने जे हूँ मार्क्स कहूँ कि आमां जे अहींया लखेला छे मार्क्स ए तमारे मतलब एनी आजुबाजु होय तो त्यां तमने एडमिशन मळी शके छे। अहींया एवुं नथी के तमने त्यां एडमिशन नहीं ज मळे, बराबर। अने एवुं पण नथी के तमने त्यां एडमिशन 100% मळी ज जशे अने एवुं पण नथी के तमने त्यां 100% नहीं मळे। એટલે આ જસ્ટ જે છે એ ઓનલી આઈડિયા માટે છે, તમને ખબર પડે ભાઈ લાસ્ટ યરમાં આટલા માર્ક્સ ઉપર ત્યાં એડમિશન જે છે આટલું મળ્યું હતું। અને જો ધારો કે તમારે જે છે આમાં 1-2 માર્ક્સ ઓછા અથવા વધારે હોય તો તમારે આમાં ગભરાવાની જરૂર નથી। આ જે છે એ લાસ્ટ યરનું કટ ઓફ છે, આની આજુબાજુમાં હોઈ શકે છે આ વર્ષે પણ, ઓકે। એટલે અહીંયા એવું નહીં સમજવાનું કે આપણે જે છે આટલા માર્ક્સ તો ફાઇનલ એડમિશન થઈ જ જશે અને નહીં થાય એવું સમજવાનું નથી। આ જસ્ટ આઈડિયા માટે છે, ઓકે। હવે હું જે છે આ પીડીએફ તમને જોતા શીખવાડું છું કે ભાઈ આ તમારે પીડીએફ કઈ રીતની જોવાની છે। તો સૌપ્રથમ તો જુઓ તમને અહીંયા ઉપર અલગ અલગ કેટેગરી આપેલી છે। તો અહીંયા તમે જોશો તો તમને પહેલાં જે કેટેગરી જે છે એ ઓલ ઇન્ડિયા આપેલી છે, એના પછી ઓપન છે, ઈડબ્લ્યુએસ છે, એસસીબીસી, એસસી અને એસટી। તો અહીંયા તમારી જે છે તમારી જે પણ કેટેગરી હોય તમે જેમાં ફોર્મ ભર્યું હોય એ તમારે અહીંયા જોવાની છે, ઓકે। જે અધર સ્ટેટથી એપ્લાય કરી છે એમને ઓલ ઇન્ડિયા હશે, ઓકે। અને ઓપન એટલે કે જનરલની અંદર, અને ઈડબ્લ્યુએસ ને એસસીબીસી, એસસી અને એસટી, ओके। तो आ तमारी कैटेगरी मेन थी गई। हवे तमारे कई रीतनु जोवानुं छे, पहला तो उपरथी कैटेगरी पण जोवानी छे, साइडमांथी कॉलेज पण जोवानी छे। कॉलेज पण तमने अहींया अलग अलग आपेली छे, जेम के आ बधी नीचे तमने कॉलेज आपेली छे बधी केवी छे जीआईए એટલે કે ग्रांड इन एड कॉलेज छे। थोड़ा नीचे जशो तो तमने अहींया गवर्नमेंट कॉलेज आपेली छे, अहींया तमने उपर देखाय छे भाई गवर्नमेंट। तो एना पछी जे आ एवी टेक्निकल इंस्टिट्यूट राजकोट छे बधी गवर्नमेंट कॉलेज छे भाई, ओके। तो आपणे जे छे एक कॉलेज विषे हूँ तमने अहींया समजावुं छुं भाई कई रीतनु जोवानुं छे। जेम के आपणे एक कॉलेज विषे जोईए, जेम के अहीं आपणे जोईए कि भाई आ जे छे पॉलिटेक्निक ध एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडा, ओके, वडोदरानी अंदर छे। तो एना आपणे ए कॉलेजमां जोईए कि भाई एनी अंदर आपणे हूँ एनी सामे अहींया तमने अलग अलग ब्रांच आपेली छे, जेम के भाई सिविल इलेक्ट्रिकल्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेकेनिकल ने पेट्रोकेमिकल्स। तो एमां मानी लो आपणे सिविलमां जोईए, शेमां जोईए सिविलमां। तो अहींयाथी तमारे सिविलनी जे लाइन छे ए पकड़वानी, बराबर, साइडमांथी, अने उपर तमारी कैटेगरी वाइज जोवानी। जेम के अहींयाथी मैं सिविल चेक कर्युं अने अहींयाथी मारे आपणे जे छे कई केटेगरीमां जोवुं छे, जेम के ओपनमां जोवुं छे मारे, तो अहींयाथी आपणे जे छे ओपनमां जोवानुं भाई। हवे अहींया ओपन जोशो ने तमे अहींयाथी आ सिविल लावशो એટલે તમારે જે છે અહીંયા આ રીતનું બનશે, બરાબર। જે અહીંયા તમને બન્યું, બરાબર, ક્યાં બન્યું જે છે અહીંયા તમને જે છે આખો રેન્ક બન્યો અને એક તમારો માર્ક્સ બન્યા। તેમાં તમને અહીંયા બે આપેલું છે ભાઈ, શું આપેલું છે, એક રેન્ક પણ આપેલો છે અને એક સાઈડમાં જે છે તમને માર્ક્સ પણ આપેલા છે। तो हाल तमारे शाना पर जोवानुं छे, मार्क्स उपरथी जोवानुं छे, केम के तमारे जो रेन्क आई नथी। ज्यारे रेन्क आवे त्यारे तमे रेन्क परथी पण चेक करी शको छो, परंतु हाल तमारी पासे रेन्क नथी तो तमारे जे मार्क्स परथी चेक करवानुं छे। मार्क्स कया तो मार्क्स तमारे धोरण 10 ना गणित, विज्ञान अने इंग्लिश आ 3 सब्जेक्टना मार्क्स तमारा 300 थाय छे अने 300 मांथी केटला मार्क्स अहींया तमने जोईशे ए तमने अहींया लखेला छे, ओके। तो जेम के अहींया जे मार्क्स लखेला छे के भाई अहींया आपणे चेक करता हता आनी अंदर सिविलमां, तो एनी अंदर ओपन केटेगरी माटे तमारे अहींया 202 मार्क्स, हूँ तमने झूम करीने बतावुं छुं जरा के अहींया तमे जुओ के एनी अंदर ओपन केटेगरी माटे जे छे अहींया मार्क्स केटला जोईशे भाई, एनी अंदर जे छे 200 मार्क्स एमां सॉरी 202 मार्क्स जोईशे। मतलब 202 मार्क्स सुधी लास्टमां एडमिशन मळ्युं हतुं ओपन केटेगरी होय। અને ધારો કે જો 202 ની આસપાસ માર્ક્સ હોય, જો એનાથી વધારે છે તો તમને ત્યાં એડમિશન મળવાની શક્યતા વધારે છે, જો આનાથી ઓછા હશે તો તમને એડમિશન મળવાની શક્યતા થોડી ઓછી છે, એવું થઈ શકે। પરંતુ તમારે એની આસપાસ છે, તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી। તમારે એમાં જ્યારે પણ ચોઇસ ફિલિંગ આવે આગળ આવશે ત્યારે તમારે એની ચોઇસ ફિલિંગ તો કરી જ દેવાની છે, પરંતુ આ રીતે તમારે ચેક કરવાનું છે ભાઈ 202 માર્ક્સની આસપાસ તમારે માર્ક્સ છે તો તમને ત્યાં એડમિશન મળવાની શક્યતા છે। આનાથી બહુ ઓછા છે, મતલબ 170 છે, 180 જેવા છે, તો પછી ત્યાં મતલબ તમને એડમિશન મળવાની બહુ શક્યતા બહુ ઓછી છે ભાઈ, बराबर। केम कि त्यां मेरिट जे छे आटलुं तो मतलब जवानुं छे, ओके। तो जे छे एनी आसपास जो छे तो तमने त्यां एडमिशन मळवानी शक्यता छे। तो आ रीतनुं चेक करवानुं छे। मार्क्स उपर तमारे हाल चेक करवानुं छे भाई 300 मांथी गणित, विज्ञान ने इंग्लिश, ए पछी गमे ते गणित होय, तमारुं स्टांडर्ड होय कि बेसिक होय,
એ 300માં તમારે કેટલા માર્ક્સ આવે એ તમારે અહીંયા ચેક કરવાનું માર્ક્સ ઉપરથી. એની સામે તમને રેન્ક પણ આપેલો છે 15,264. જો તમારો રેન્ક 15,264ની આજુબાજુ હોય તો તમારે સમજવાનું ભાઈ ત્યાં તમને એડમિશન મળવાના ચાન્સીસ છે. ઓકે, રેન્ક ક્યારે આવશે ભાઈ? રેન્ક મેં તમને આગળ ડેટમાં સમજાયેલું છે, અને જ્યારે રેન્ક આવશે ત્યારે હું તમને અલગથી જે છે તે આપણે વિડીયો બનાવીશું કે તમારો હાલ જે છે રેન્ક આવી ગયો છે. ઓકે, તો રેન્ક કઈ રીતનું જોવો ને એ બધી આપણે આગળ પ્રોસેસ જોઈશું. પરંતુ હાલ તમારે જે છે અહીંયા માર્ક્સ આપેલા છે તો એ તમારા માર્ક્સ ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે ઓકે તમારા રેન્ક નહીં હોય ચાલશે, અને જ્યારે રેન્ક આવે ત્યારે રેન્ક ઉપરથી પણ તમે અહીંયાથી જોઈ શકો છો. ઓકે, તો આ રીતના માર્ક્સ આપેલા છે. એ રીતનું ધારો કે તમારે જોવું હોય કે ભાઈ ત્યાં એમાં ધારો કે તમારી કેટેગરી જે છે એ EWS છે, સોરી, અથવા SCBC છે. માની લો શું છે SCBC છે, અને તમારે એમાં સિવિલમાં જોઈએ છે. સામે એ પણ જોવાનું તમારે શેમાં જોઈએ છે, બરાબર? તો અહીંયા અલગ અલગ તો આપેલું છે, સિવિલ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ છે. તો એ રીતનું તમારે જોવાનું છે. પછી લાઈન પકડવાની છે. ઓકે ને આમ આ રીતના આમ કરીને પકડવાની, ઉપરથી એ રીતનું લાવવાનું. એમાં જે તમારું જે બોક્સ બને એમાં તમારા માર્ક્સ અહીંયા આપેલા છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જેમ કે SCBC માટે જોઈએ તો SCBCની અંદર તમારા ઉપર તમે જોશો SCBC, અને એમાં તમે માર્ક્સ પરથી જોશો. ભાઈ રેન્ક આપણી પાસે હાલ નથી તો આપણે માર્ક્સ પરથી જોઈએ. તો એમાં અહીંયા તમે જોશો તો એમાં 138 માર્ક્સ અહીંયા આવે છે ભાઈ, બરાબર છે? અહીંયા કેટલા આવે છે? 138 માર્ક્સ. તો જો તમે SCBC કેટેગરીના છો, જો તમારે 138 માર્ક્સ છે, જો તમે SCBCમાં જ ફોર્મ ભર્યું છે તો તમારે 138ની આજુબાજુ જો તમારા માર્ક્સ છે તો તમને એ કોલેજમાં એડમિશન મળી જાય. ઓકે, મતલબ 150 છે, 140 ઉપર છે તો તમને ત્યાં એડમિશન ઇઝીલી મળી જાય. તો આ કેટેગરીનો ફાયદો થઈ ગયો, બરાબર? કે ભાઈ SCBCમાં જો તમે ફોર્મ ભર્યું હોય તો, અને જો તમારો રેન્ક જે છે એ કેટલો આવે કે ભાઈ જો તમારો રેન્ક જે છે એ અહીંયા આપેલું છે ભાઈ 35,000ની આસપાસ હોય તો તમને ત્યાં એડમિશન મળી શકે છે. તો આ રીતનું જોવાનું છે તમારી કેટેગરી વાઇઝ. આ જે માર્ક્સ આપેલા છે 300માંથી આપેલા છે. ગણિત, વિજ્ઞાન, ઇંગ્લિશના 100 માર્ક્સની 300 થાય એ 300માંથી અહીંયા માર્ક્સ આપેલા છે. ઓકે, જ્યાં તમને હવે ઘણા બધા એવું છે કે અહીંયા તમને જે છે ડેશ આપેલું છે. જો આ રીતે મેં તમને શીખવાડ્યું એ રીતનું તમારે જે પણ કોલેજમાં જોવું હોય તમે જોઈ શકશો. જસ્ટ ખબર પડવી જોઈએ ભાઈ કઈ રીતનું જોવાનું છે એ. હવે અહીંયા તમને ઘણા બધા એવું છે કે ભાઈ અહીંયા ડેશ આપેલું છે. તો ડેશનો મતલબ શું થાય અહીંયા? ઓકે, એટલે જો અહીંયા તમને ના આપેલું હોય, ડેશ આપેલું હોય તો તમારે જનરલ કેટેગરીના માર્ક્સ અને રેન્ક સાથે તમે સરખાવી શકો છો, તમને આઈડિયા આવશે. તો આ રીતનું કરીને તમે એક જનરલ આઈડિયા લગાવી શકો છો કે ભાઈ તમને જે તે કોલેજમાં એડમિશન મળશે કે નહીં મળે. અને અહીંયા એવું ફાઇનલ તમારે કન્ક્લુઝન નીકળવા નથી કે ભાઈ તમે મને ત્યાં એડમિશન નહીં જ મળે કે મળી જશે. તમારે જ્યારે પણ એમાં ચોઇસ ફિલિંગ આવે ત્યારે તમારે જે પણ કોલેજ તમારે એડ કરવી હોય તમારે એમાં કરી જ દેવાની છે. ભલે તમારામાં માર્ક્સ ઓછા હોય કે વધારે હોય, જેટલા હોય એટલે. ઓકે, તમારે એની અંદર કોલેજ એ તમારે જેમાં એડમિશન લેવું છે એ તો કોલેજ એમાં એડ કરી જ દેવાની છે. હવે કોલેજ એડ મતલબ ક્યારે આવશે એ આગળ પ્રોસેસ આવશે. જેમ આવશે હું તમને અલગ વિડીયોમાં સમજાવતો જઈશ. માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરજો તો જ માહિતી તમને મળશે, અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ શકો છો. ઓકે, તો આ રીતે તમે કરીને એક આઈડિયા લગાવી શકો છો. આમાં તમારે ફાઇનલ કન્ક્લુઝન નીકળવાનું નથી ભાઈ મને ત્યાં એડમિશન મળી જ જશે કે નહીં જ મળે, એવું નહીં. ઓકે, આ જસ્ટ આઈડિયા માટે છે, અને આ લાસ્ટ યરનો કટ ઓફ છે ભાઈ. ઓકે, તો આ જે PDF છે એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તમે ડાઉનલોડ કરીને જોઈ શકો છો કે આઈડિયા લગાવી શકો છો. ઓકે, અને જ્યારે રેન્ક આવે ત્યારે તમે રેન્ક પરથી ચેક કરી શકશો. અહીંયા તમને રેન્ક આપેલો છે એટલે એવું હવે કન્ફ્યુઝન ના થાય ભાઈ રેન્ક અમારું હજુ નથી આવ્યો તો એ રેન્ક તમારો જો પછી આવશે, વાર થશે. ઓકે, તો આ રીતનું તમારે ચેક કરવાનું રહેશે. તો આઈ હોપ કે તમને વિડીયો સરસ લાગ્યો હશે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરજો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો, અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ખાસ જોડાઈ જજો, જેથી તમને આગળની બધી માહિતી મળતી રહેશે. કેમ કે તમારે છેક જે છે આ પ્રોસેસ પતી જાય ત્યાં સુધી તમારે જોડાયેલા રહેવું પડશે. એટલે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરજો, અને વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર પણ જોડાઈ જજો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.